عمران خان کے مقدمات کا جائزہ لینے بین الاقوامی کمیشن پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستان آنے کی وجہ کیا ہے اور حکومت اس چیز سے ڈر رہی ہے؟ حکومت کیوں ڈر رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کو اپنا اقتدار جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا، کل ایک اہم فیصلہ ہے عمران خان کا، جس کیس میں عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ کل القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے فیصلہ آ رہا ہے اور اس فیصلے کا کیا متوقع فیصلہ ہے، لیکن کچھ ٹاؤٹ جو ہیں، کچھ چمچے جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں۔ عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور آج ایک اہم ملاقات ہوئی۔ آج چھٹی والے دن بھی اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا، اور آج چھٹی والے دن اڈیالہ جیل کا دروازہ کیوں کھلا؟ آئیے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان پہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عمران خان پہ ایسے مقدمات درج کیے گئے جن کی کوئی بیس نہیں تھی، جو بالکل جھوٹے کالے کیس تھے، جس میں میں جسے سب سے زیادہ گھٹیا کیس سمجھتا ہوں وہ جو نکاح کا عدت کیس جسے جو درج کیا گیا، جو سب سے زیادہ گھٹیا اور کالا کیس تھا، وہ عمران خان پہ درج کیا گیا۔ اور یہ کیس درج کرنے والوں کو، سزا سنانے والوں کو یہ شرم نہیں آئی کہ ہم کیا کیس درج کر رہے ہیں۔ دوسرا، عمران خان توشاہانہ کیس عمران خان پہ درج کیا گیا، اس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ توشاہانہ 2 آ جاتا ہے، اس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اب یہ چوتھا کیس ہے جسے کہا جا رہا ہے یہ القادر ٹرسٹ کیس۔ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنائی سوہاوا کے قریب، جس یونیورسٹی میں دین اور دنیا اکٹھی پڑھائی جا رہی ہے، اور وہاں ایسے طالب علم ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے، جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، ہاسٹلائز ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی پنجاب جنوبی پنجاب سے ہے، کوئی نارتھ پنجاب سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اور وہاں جا کے پاکستان کے نیڈی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تعلیم ہے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، جو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا قصور ہے۔ اور پھر اس کیس میں جو گواہان پیش کیے گئے، جو گواہ پیش کیے گئے، وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان نے اس سے اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا، لیکن اس کیس کو لٹکایا گیا، اس کیس کو لمبا کیا گیا، اور اس کیس کو اس طرح لمبا کیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کیس 18 دسمبر کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا، لیکن ابھی تک، آج کی تاریخ تک اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے پہلے وجہ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آخری کیس تھا جو عمران خان پہ، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کیس ہے، یہ انہوں نے عمران خان پہ اس طرح تلوار بنا کے لٹکایا کہ عمران خان کو پریشرائز کریں گے، عمران خان کو ڈرا لیں گے، عمران خان کو دمکا لیں گے، عمران خان کو کہیں گے کہ آپ کو 10 سال قید کی سزا سنا دیں گے، عمران خان کو ہم کسی طرح کمزور کریں گے۔ لیکن عمران خان، وہ بھی پھر نیازی پتر ہے، وہ کس طرح ڈرے گا؟ عمران خان تو کہہ رہے تھے کہ مجھے سزا سنا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں میں ڈر جاؤں گا، میں نہیں ڈروں گا، آپ اگر 10 سال قید کی سزا سنانی ہے سنا دیں، میں آپ کے اس کیس سے نہیں ڈرتا۔ عمران خان، یہ جو میں اتنی دیر جو فیصلہ محفوظ رہا، اس کی ایک وجہ ہے۔ 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا، 6 کو یہ سنایا جانا تھا، لیکن 6 کو پھر 6 دن آگے کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آج اتوار والے دن آخری حربہ میں کہوں گا، آخری کوشش کی گئی۔ آج اتوار والے دن جو عدالت کھلی، اس عدالت، مطلب جو یہ عدالت ایک عمران خان کی عدالت ہے، مطلب آج اتوار والے دن جو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا، یہ جیل مینول میں ہے ہی نہیں، جیل کے شیڈیول میں ہے ہی نہیں کہ اتوار والے دن بھی ملاقات ہو۔ اب یہ جو 18 دسمبر سے لے کے آج کی تاریخ تک یہ جو اتنا ٹائم گزرا، اتنے ٹائم میں انہوں نے کوشش کی، انہوں نے عمران خان کو آفرز کی، جس میں ایک آفر آپ نے بھی سنی ہوگی، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس پہ بھی نہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو باہر نکال دیتے ہیں لیکن خاموش رہنا ہے۔ عمران خان نے کہا خاموش رہنا ہے؟ کیوں رہنا ہے خاموش؟ یہاں فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے، عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، عوام پر ظلم ہوا ہے، عوام کا خون بہایا گیا ہے، نوجوانوں کا خون بہایا گیا ہے، یہاں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، اور میں خاموش رہوں؟ میں کبھی خاموش نہیں رہوں گا۔ اور ایون کہ عمران خان 2 چیزوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ عمران خان کہتے ہیں، ایک، میرے جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان نے یہ بات کہی کہ میں وہ آخری قیدی ہوں گا جو رہا ہوں گا، میرے سے پہلے میرے تمام پارٹی کے لوگوں کو رہا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی پہ اور اس کے علاوہ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ عمران خان اپنی جو مطالبات تھے اس پر قائم رہے، اور اس دوران حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان کو کنونس کر لیا جائے، کسی طرح عمران خان کو راضی کر لیا جائے، لیکن آج اتوار والے دن بھی آخری کوشش کی گئی، لیکن آج اتوار والے دن عمران خان نے سادہ اور واضح پیغام دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ میں
गर्दन झुका कर नहीं आऊँगा, गर्दन उठा कर आऊँगा और कानून से इंसाफ लेकर आऊँगा। अब कल फैसला आना है। देखें, जो मैंने पहली बात आपको बताई, पहली बात जो मैंने कहा कि इमरान खान के मुकदमात का जायज़ा लेने बैनुल अक़वामी कमीशन पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो हुकूमत को ये प्रेशर है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो देख रही हैं इमरान खान के केसेस को, और अगर वो पाकिस्तान आ जाती हैं जिसमें इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन है, उसका नुमाइंदा पाकिस्तान आ रहा है इमरान खान के केसेस का जायज़ा लेने। अब हुकूमत को ये परेशानी है, हुकूमत इस चीज़ से परेशान है कि हमने तो सारे झूठे मुकदमात इमरान खान पे दर्ज करवाए हैं, और जब वो आएंगे केसेस का जायज़ा लेंगे तो इमरान खान पे तो कोई एक ऐसा केस नहीं जो साबित हो चुका हो। सो इमरान खान के हवाले से जो बाकी दुनिया है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इमरान खान को लेके कंसर्न है और इमरान खान के केसेस को लेके कंसर्न है, जिसका हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। और हुकूमत इसी चीज़ से डर रही है कि कहीं हमारी हुकूमत जो है ये फारिग ना हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है। इस टाइम पे अभी जो सिचुएशन है, आप ये देखें कि पूरी दुनिया से बैनुल-अक़वामी तौर पे ऐसे कमीशंस आ रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन एक इदारा है जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए एक इदारा बना है जिस पे वो ह्यूमन राइट्स और हर किस्म की चीज़ पे काम करते हैं। वो अभी अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं गालिबन फरवरी मार्च में, और सिर्फ ये देखने के लिए कि जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हुए हैं वो एक्चुअल केसेस हैं या फेक केसेस हैं। तो इस तरह और भी इदारे जो हैं वो इस मुल्क में आ रहे हैं, और उनको अभी पता लग रहा है कि खान साहब को जिस तरीके से इन्होंने केसेस बनाए हैं और वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और उनमें जो है तो अभी बेल्स भी मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो भी कर ले, इनको सबसे ज़्यादा जो इनको खौफ और डर है, वो जारी बात है अपने इक़्तिदार का है कि इनकी हुकूमत चली जाएगी, वरना तो ये जो अभी जो अमल जारी है मुज़ाकरात का, ये तो इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं और वो आप सबके सामने। जिधर तक धरनों की बात है, या अगर हमारा कोई भी प्रोटेस्ट हो वो इस्लामाबाद जाने का हो या ऐसी कोई भी बात हो, तो हमारे पार्टी में सबको पता, और जिनको नहीं भी पता उनको ये पता होना चाहिए कि इधर फैसले करने वाला सिर्फ एक शख्स है और वो है इमरान खान। अगर इमरान खान ने आज कहा है कि आप मुज़ाकरात करें और अभी हमने प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कल को खान साहब ने अपना फैसला तब्दील कर दिया और उन्होंने ऐलान किया प्रोटेस्ट का, तो फिर पूरी पीटीआई जो है जिस तरह वो ऑर्डर देंगे तो लोग उधर जाएंगे और करेंगे। लेकिन आज अडयाला जेल में इतवार वाले दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इतवार वाले दिन अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला, मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकराती कमेटी पहुंची। इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? इमरान खान ने एक तो ये पैगाम दिया कि 31 जनवरी तक का टाइम है, मतलब 31 तारीख तक अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन है 9 मई का 26 नवंबर का, तो ठीक, वरना 31 तारीख के बाद मुतालबात नहीं होंगे। 31 के बाद इमरान खान, देखें ये चीज़ देखने वाली है, सोचने वाली है। यहाँ हुकूमत शर्त नहीं दे रही, बल्कि अडयाला जेल में बैठा एक कैदी शर्त दे रहा है कि 31 तारीख तक आपके पास टाइम है, अगर तो मुतालबात मान लिए गए, अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई, मुज़ाकरात किसी नताइज तक पहुँच गए तो ठीक, वरना ये जो मुज़ाकरात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये इमरान खान ने कहा है। और फिर जो तर्जमान हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, वो कहते हैं, जब आज उनसे सवाल किया गया कि कल अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला है, अगर इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है तो आप इस पे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका असर ये होगा कि हमारे जो लहजे हैं ये सहत हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर 31 तक का टाइम है, अगर इमरान खान को सज़ा अगर इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है तो एक तरफ इमरान खान को सज़ा सुनाते हैं, दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात भी करते हैं, लेकिन ये किस नताइज तक पहुँचते हैं देखते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ जो है टाउट्स, कुछ चमचे जो चमचागिरी करने के माहिर हैं और जो बड़ों की ताकत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के साथ जो सेनेटर बने बैठे हैं, फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। इन्होंने तो अपना फैसला पहले ही सुना दिया है, क्योंकि इनके पास खबर आ जाती है। लेकिन जेल में बैठा शख्स बिल्कुल न डर रहा है, न कमज़ोर है, न झुका है, ना वो हारा है। वो कहता है कि मुझे सज़ा सुना दी जाए। आप ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मैं आपके आगे हार मानूंगा। इमरान खान तो वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, वो कहते हैं मुझे सज़ा सुना दे। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात हैं, तीसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल NGOs आ रही हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं, इमरान खान के मुकदमात का जायज़ा लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। अब कल अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से क्या फ़ैसला आता है, कल देखा जाएगा। कल आपको अपडेट देंगे, तमाम तर सूरत हाल बताएंगे, तमाम तर चीज़ें बताएंगे, और अडयाला से कल क्या खबर आती है, कल इमरान खान की रिहाई की खबर आती है या इमरान खान को सज़ा होती है, देखा जाएगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इनकी तैयारी है इमरान खान को सज़ा देने की। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।